जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज देश विदेश मुख्य खबर रही तेबे वीडियो को देखा पूर्व गोटे लाइक करी आपण केउ जिल्ला देखुं निश्चिंत कमेंट करंतु। आज स्नान पूर्णिमा 108 गरा सुबासित जल रे स्नान कले महाबाहु वर्षारे एकाठी भिजिले भक्त और भगवान दारुदीय रत्नवेदी छाड़ी स्नान विधि रे विजे करी 108 गरा सुबासित जल रे स्नान करिसंती। एही दिव्य दर्शन करने को श्रीक्षेत्र में लक्षाधिक भक्तों समागम मध्य होइतिला। पुरी रे प्रबल वर्षा सत्वे मध्य महाप्रभु को दर्शन करिसंती श्रद्धालु भक्त और भगवान एकाठी वर्षा रे मध्य भिजिचंती। तेबे नीति निर्घंट अनुजाई राति 4:30 रे मंगलापर्म पर भोर धाड़ी पहंडी रे चतुर्थ विग्रह को स्नान वेदी को विजे करा जायतिला। प्रथमे बड़ ठाकुर श्री बलभद्र रत्नवेदी छाड़ी धाड़ी पहंडी रे आसी स्नान मंडप रे पहुंचतिले। परे मां सुभद्रा पहंडी रे आसी स्नान मंडप रे पहुंचतिले। शेषरे कालिया शांते रत्नवेदी छाड़ी धाड़ी पहंडी रे हली हली स्नान वेदी रे पहुंचतिले। परे स्नान वेदी रे भक्तों को दर्शन देइतिले दारुदिय स्वतंत्र नीतिकांत समर्पण पर चतुर्थ विग्रह उपरे 108 गरा सुबसित जल रे स्नान वेदी रे स्नान करथिले। अपराह्न भक्तों को दुर्लभ हाथी बेश दर्शन देबे दारुदिय। ठीक समय रे वर्षा हेबा फल रे भक्त और भगवान एकाठी भिजिले वर्षा रे। परिबा बाजार रे निया टमाटो दर शुणी छानिया ग्राहक। तेबे सबु परिबा दिन को दिन बढ़िबार लागिछि। परिबा 60 रु 70 टंका रही दिन को महंगा हेबार लागिछि बाजार दर। तेणु वर्षा जो पनीपरिया दर वृद्धि लोकों पकेट को प्रभावित करुच्ची। सेपटे सेंचुरी पार करिया परे रोषेई घर उबान हो जाइछि टमाटो किलो 120 रु 140 टंका मध्य होइछि। सेपरि 80 टंका रु 120 टंका लागिला टमाटो। अन्य परिया मध्य रे पोटल 90 टंका, भेंडी 80 टंका, कलरा 100 टंका, जह्नी 80 टंका, बंधाकोबी 60 टंका, कांकड़ 140 टंका, कखारु 30 टंका बिक्री होची। या छड़ा झुडंग 120 टंका, काकुड़ी 80 टंका, बीन्स 380 टंका, अमृतभंडा 30 टंका, सजन छुई 160 टंका आउ पियाज किलो प्रति 40 रु 45 टंका रही। तेणु कम जोगाण दर वृद्धि मुख्य कारण बोली कहिसंती व्यवसाय। वर्षा हेबा फल रे जोगाण कम होची आउ व्यवसायी माने अधिक रेट रे बिकुचंती। 24 जिला को छुईला मौसुमी, बाकी 6 जिला को आज संपूर्ण छुईब। तेबे 40 डिग्री तल को खसिला तापमात्रा। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे 24 जिला को स्पर्श करिछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम जिला को छुईथा बेले अन्यपटे 24 घंटा मध्य पुरी, नयागढ़, नवरंगपुर, नुआपड़ा, कलाहांडी, कंधामाल, बलांगीर, बौद्ध, सुवर्णपुर, बरगड़ एमिति 28 जिले में एबे मौसुमी छुईची। मौसुमी प्रभाव में हालुकार मध्यम धरण वर्षा लगी। भुवनेश्वर पाणीपाग अनुजाई पवन एवं वर्षा प्रबल लगी रहिबो। घंटा प्रति पवन बेग 30 रु 40 किलोमीटर हो पारे। आउ गंजाम, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, खोर्धा, कलाहांडी, मयूरभंज, केउंझर, नयागढ़ जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। 23 तारिख में केउंझर, मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा बेले एबे 3 दिन जाए लगातार वर्षा हेबो। तेणु गतकाली 8टा रु 8:30 मध्य केतक स्थान में वर्षा होइतिला। एबे तापमात्रा 30 डिग्री खसी आसतिला बोली सूचना मिलितिला। किंतु आउ पाग अनुकूल हेबो नाही। पाखापाखि 3 रु 4 दिन लगातार वर्षा हेबो। पीसीसी सभापति शरद को कालीमाड़, कांग्रेस पक्षर कैपिटाल थाना रे एतला मध्य देइचंती। तेबे पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक को आज कालीमाड़ होइची। कांग्रेस भवन में बसिथिबा समय रे मास्क पिंधिथिबा जणे युवक चांबर भीतर को पशि जाई कालीमाड़ करथिले। सभापति को विरोध में नाराबाजी करथिले। तेबे कालीमाड़र पछर कारण एपर्यंत जणा पड़ी नाही। कालीमाड़ घटना रे कांग्रेस पक्षर कैपिटाल थाना रे एतला मध्य दे जाईची। आईआईसी निर्देशक में आज कांग्रेस पक्षर नीट पेपर लीक घटना प्रतिवाद डकरा जाइतिला। विभाग पक्षर सभापति श्री पट्टनायक निज चांबर में बसिथिबा बेले वरिष्ठ नेता सहित आलोचना करुथिले। एही समय जଣे युवक सभापति को चांबर भीतर धसई पशि आसला। किछि बोझिबा पूर्व सभापति को
କାଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। କେବଳ ସଭାପତିକୁ ନୁହେଁ, ଚାମ୍ବରରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। କାଳିମାଡ଼ କାରଣ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କାଳିମାଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିକାଶଧାରୀ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ। ଗତ 1 ବର୍ଷରେ 10 ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବୈଠକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଆମର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ବିବୃତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି ଏବଂ ଭିଜନ ସାଗର ଏବଂ ଇଣ୍ଡ ପାସିଫିକ ଭିଜନ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଲା ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରସର ସୀମା ପାଇପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟଭୂମି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚତା ଦେବା ସହିତ 54ଟି ସାଧାରଣ ନଦୀ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଏହା ନେଇ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରହିଛି। ବଦଳିଲା ସରକାର, ଜଗନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ବଦଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଥିବା ତେଲୁଗୁ ଦଶମ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଶାସକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ରାଜନୀତି ଜାରି ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଣ୍ଡୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଡେପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ଚିଫ୍ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗୁଣ୍ଡୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏବେ ତୋଡ଼ପଲ୍ଲୀ ମଣ୍ଡଳର ସୀତା ନରମଠା ପରିସର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକପକ୍ଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ପରଲୋକରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ 86 ବୟସରେ ବାରାଣାସୀରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଶୋକ ଲହରୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରୋହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ମଙ୍ଗଳାଗୁରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ବାରାଣାସୀର ମେରା ଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସାଙ୍ଗବେଡ଼ା କଲେଜରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କାଶୀର ଚତୁର୍ବେଦରେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ମାମୁଁ ଗଣେଶ ଦୀକ୍ଷିତ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବେଦ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପରିବାର ମୂଳତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁରରରୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ କାଶୀରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନାଗପୁର ଏବଂ ନାସିକ ରାଜକୁମାରରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେବା ଫଳରେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।